जगन्नाथ दास कहीं लिखिले नमोई नृसिंह चरण। हाँ प्रथम पदरे भगवान अनेक अवतार थिला बेले चतुर्थ अवतार को कहीं स्थान दिया वाला चतुर्थ अवतार थिबा नरसिंह रूपी भगवान अवतार को प्रथम पदरे कहीं लिखिले ना दिनकर घटना कहई अभिराम बाई अनुभवटी सत्य होई आमे जो कथा को अनुभव न करिबा ताको सत्य बोली विचार करबा को हमकु टिके कष्ट हो सेति पई भगवान होचंती अनुभवर ठाकुर राम किए मु जदि आपन को कहबो आपण राम को भजिबे आपण मते पचारिबे राम किए बोली मु आपन को देखै परिबे कि राम ना आपण जो दिन अनुभव करिवे प्रकृत रे राम किए दुर्गा किए चैतन्य किए अछंती बोली तापर जाई आपण सिना विश्वास करिवे प्रत्येक कथा को जे पर्यंत अंगांगी भावे अनुभव न करिछि ताको सत्य बोली विचार करिबा कष्ट तेणु तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर चिंता चेतना भक्ति भावना चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे चिंता चेतना भक्ति भावना चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे रहिछि स्थिति तुम्हारा तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर तेणु दिने जगन्नाथ दास से नरसिंह रूपी भगवान ये चमत्कारिता को निजे अनुभव करिथिबा हेतु लेखिला नमई नृसिंह चरण ताले कोन एमिति से अनुभव कले जे नरसिंह बोली लिखि देले ना दिनकर घटना हेछि कोन कले बुध मोहन दासक अंगे घोर जर हे अंगे घोर आजि शुष्क तंती पद्मान कुमा गिलंडी के नीरो हे नीलटी के नीरो सेहुटी के बोला सेहुटी के नीरो है सेहुटी के नीरो दुग्ध पाए खिला देले एक पात्र भरी एक पात्रे भरी बोला एक पात्रे भरे शिशु जगन्नाथ देले माता वाक्य पारी ये माता वाक्य पाई बोला माता वाक्य पाले दिने बापा हेछि कोन कोन हैची ना मोहन दासक शरीर रे प्रबल जर वयस्क बुढ़ा लोक तंटी सुखी जाउची ए बहु पद्मावती को डाकी पानी मुंडा मागिले गले मालो मां मते पानी मुंडा दियंत की मोर तंटी सुखी जाउची पद्मावती चिंता गले ससुर बुढ़ा को तो प्रबल जर हिची आ पानी कोन देबी ए गोटाए पात्र रे क्षीर किछि उषम करि देई जगन्नाथ दास को पाखो को डाकिले कले जगारे ए जगा मो धन ये क्षीर तक नै तू जाई जेजे को क्षीर तक दे देई दम क्षीर पात्रटी को धरी मोहन दास निज जेजे बापा को पाखो को जगन्नाथ दास बापा चल हां कले जेजे ए जेजे मां देछि तम पई क्षीर तमे नियो तम देह भल हबो पी हां छोट पिला क्षीर जेते बेले जाचुछंती बापा हमें प्रत्येक किछि ना किछि दीक्षा रे दीक्षित होई थाए समस्त न होले मध्ये किछि जण बापा दीक्षा रे थान अलेख महिमा दीक्षा अनुकूल चंद्रଙ୍କ दीक्षा अभिराम परमहंसଙ୍କ दीक्षा जे जो दीक्षा रे हमें जणे जणे दीक्षित होई थाउ तेणु सेमिति मोहन दास नृसिंह ठाकुरଙ୍କର दीक्षा रे दीक्षित नृसिंहଙ୍କର परम उपासक होचंती मोहन दास कले धन भाई ये क्षीर तक तू नहीं टिके पत्थर ठाकुर नृसिंह को जदि समर्पण कर दबु ना तापर ये क्षीर को मु पीबी जगन्नाथ दास हसिले कले कले मु तो छोट पिला दे
ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଣ ଜାଣିଛି ସମର୍ପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କଲେ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ କିଛି କରିବନି ନା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ଅନୁଭବର କଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖିଦେଲେ କଲେ ଯେ ନାହିଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କିପରି ହେବ ସମର୍ପଣ କିପରି ହେବ ସମର୍ପଣ କିପରି ହେବ ସମର୍ପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିକି ହସିଦେଲେ କହିଲେ ସମର୍ପଣ କଣ ଏ ମତେ ଆସିବନି ନା କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣେ ଯେ ବତଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଦାସ କହିଲେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଡିବନି ନା ନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ କଣ କହିଲେ କହିବୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଭୁଜ ନୃସିଂହ ଶ୍ରୀପତି ଭୁଜନୁର ସିଂହ ଚେରେ ପତେ ଭୁଜନୁର ସିଂହ ଚେରେ ପତେ ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା କହିଲେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଡିବନି ଏ କହିବୁ ପଥର ଠାକୁର ହଁ ମୋ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପା ପାଏ ମନ୍ତ୍ର ପଡିବନି କହିବୁ ପଥର ଠାକୁର ମୋ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପା ପା ଏତିକି କହିବୁ ଯା ହଁ। ଇଏ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରଟିକୁ ଧରି ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା ନା ଏ। କହିଲେ ପଥର ଠାକୁର ମୋ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପା ବେ ପା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଏ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ତା ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ହେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରୁ କ୍ଷୀର ସବୁ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ତାଳି ମାରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମା ଏ ମା ଓ ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲ ନା ହଁ ଜେଜେ କହିଲେ ସମର୍ପଣ କଣ କରିବାକୁ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସେଗୁରାକ ଆସିବନି ନା। ମୁଁ କହିଲି ପଥର ଠାକୁର ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପା ପା ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ପଥର ଠାକୁର ସେ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା ଏ ସବୁ କ୍ଷୀର ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେଲା ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେଇଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ନା ପଥର ଠାକୁର ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖଉଛି ଏ ମ୍ୟାଜିକ କଣ ନା ପା କରୁ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରୁ ସବୁତକ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା ବେ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲା ଆରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କାରଣ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଲୌହବତା କଷା ପାଷାଣ ଲହମତା ଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଦେବତା ଆୟ ସବ ଜ୍ଞାନ ଦେବତା ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଶୁଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ କାଠ ପାଷାଣ ପଥର ଦେବତା ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା ଆଉ ପଥର ଦିଅ କଣ କ୍ଷୀର ପିଲା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଓ ତୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇ ଏ ପଥର ଠାକୁର ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କ୍ଷୀର ସବୁ ତକ ତୁ ପିଇଛୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମିଛ କହିଲେ ମା ଶାସନ କରିବ ପିଲା ମିଛ କଥା କହିଲେ ମା ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବନି କହିଲେ କ୍ଷୀର କିଏ ପିଇଛୁ ସତ କହ ନା ମୁଁ ପିଇନି ଯିଏ ନ ପିଇଛି ସିଏ କାହିଁ ମାନିବ କହିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହିବ ସେ ମଲେ ମରିବି ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାओ ସାଇ ହେ ମୋର ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ ଦୟାବ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଦିନ ଦୟାବ କି ମୋର ଗୁହାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହି ପଡିଲେ ପଛେ ମରେ ମରିବି ସତ ପଥଟାକୁ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଦୟା ଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି ତା ପାଖରେ କ୍ଷମା ଅଛି କାହିଁକି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଦେଖୁନ ମନେକର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଛି ଚୋରଟିଏ ଗାଡି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଚୋରଟା ଗାଡିରୁ ଯାଇକି ଭ୍ୟାନିଟିଟାକୁ ଭିଡିକି ନେଇଗଲା ତମେ ଦେଖିଛ ଭଦ୍ର ଲୋକଟି ପଚାରିଲା ବାବୁ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ନେଇଗଲେ ଲୋକ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି ତମେ ଚିହ୍ନିକି ଯଦି ତାକୁ ମିଛରେ କହିଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ ନା ତମେ କଣ ଭାବିବ ରାତି ଯାକ ଶୋଇପାରିବନି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ ରାତିରେ ଦେଖିବୁ ନାଗ ସାପ ନାଗ ସାପ ନା ବଡ ସାପ ନାଗ ସାପ ମିଛ ଯଦି କହିଛ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ କାହିଁ ଲୋକଟାକୁ ମିଛ କଥା କହିଲି ସତ କଥାଟା କହିଦେଇଥିଲି ଲୋକଟା ହୁଏତ ଚୋରକୁ ଧନ ତାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ମିଛ କହିଲି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ମଣିଷ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ
ହଜାରେ ମିଛ କହି ଚାଲେ ଯେମିତି ସୁପର ମିଛୁଆ ଫିଲ୍ମ ସେ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ବାବୁସାନ ଝିଲିକି କି ହଜାରଟା ମିଛ କଥା କହିବ ଦେଖିଛଟି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ନା ତମକୁ ବେଳ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ଇଏ କହିଲା ମା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ସତ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇନି କହିଲେ ସତ୍ୟ ପଟେ ଧର୍ମ ପଟେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ ଆଜି ଭୋଷା ପୁରାଣ ମୋର ତପ ପ୍ରେମ ସତେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ ଆଜି ଏ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଚରଣେ କଲି ସମର୍ପଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ ନିଅ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କହିଲେ ମା ଏକଥା ପରା ମତେ ତମେ ଶିଖେଇଛ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇନି କହିଲା ଆରେ ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ନ ପିଇଛୁ ପଥର ଦିଅ କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇବ ମା ଭାବିଲେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟଟି କାଢି ନାଚି ଦେଲେ ପିଠିଟା ଫାଟିଗଲା ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି କହିଲା ପଥର ଠାକୁର ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ମାଡ ଖାଇ କହିଲେ ତୁ ଭାରି ଚାଲାକିଆ ଦିଅଛୁ କ୍ଷୀର ତୁ ଖାଇଲୁ ମାଡ ସବୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସିଲା ମୋ କ୍ଷୀର ଯଦି ମତେ ନ ଫେରାଇବୁ ପଥର ଠାକୁର ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ କହିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ କ୍ଷୀର ମୁହିଁ ମାଡ ଯେ ଖାଇବି ମାଡ଼ ଯେ ଖାଇବି ମାଡ଼ ଯେ ଖାଇବି ଦିଅ ମୋ କ୍ଷୀର ମାଙ୍କ ପାଶେ ନେଇ ଦେବି ରେ ଯେବେ ନ ଶୁଣ ବଚନ ନ ଶୁଣ ବଚନ ଏବେ ନ ଶୁଣ ବଚନ ନ ଶୁଣ ବଚନ ଆଜି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ନିଶ୍ଚେ ତେଜିବି ଜୀବନ ହେ ଯେବେ ନ ଶୁଣ ବଚନ ନ ଶୁଣ ବଚନ ଏବେ ନ ଶୁଣ ବଚନ ନ ଶୁଣ ବଚନ ରାଗି ଗଲା ଛୋଟ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ତୁ ଏଡେ ଚାଲାକ ଦିଅଛୁ କ୍ଷୀର ସବୁତକ ପିଇ ଦେଇକି ମାଟ ସବୁତକ ମୋ ପିଠିରେ ବସିଲା ମୁଁ ଛାଡିବିନି ନା ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଘର ପଛପଟେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଯଦି ମୋ କ୍ଷୀର ମତେ ନ ଫେରାଇବୁ ସିଧା ତତେ ଟେକିକି ନେଇକି ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡାଇ ଦେବି ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ହେଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନେଇଲା ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଖିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ବାପା କିଛି କ୍ଷୀର ନଥିଲା ପୂର୍ବ ପରି ପାତ୍ରଟା ଆଜି କ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ ପରି ପାତ୍ରଟା କ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ବା ପଥର ଠାକୁର କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା ମୁଁ ମାଗିବାରୁ ପୁଣି ମତେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା ପଥର ଠାକୁର ପାଖରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମହନୀୟତା ଅଛି ଏ କଥା ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଆସି କହିବାରେ ମା ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ଧନରେ ଇଏ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ତୁ ଆଜି ସ୍ୱତଃ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କ ଲାଗି ତୁ ଆଜି ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ପାରୁଛି ମା ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବୁ ମୋ ସତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏଇ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଦବୁ ରେ